بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم آياته تعليما لنا وتشريفا لصفيه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، فامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من لا نبي بعده، رسول الثقلين، نبي الحرمين، وجد السبطين، وإمام القبلتين، الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الرسل المحجلين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، أعلام الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى، لا سيما مولانا الحجة صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Si vous voulez présenter condoléances entre vous à propos de ces jours, à propos de ces mois bénis Muharram al-Haram, il faut dire comme ça: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. Je répète, ça c'est pour présenter condoléances entre nous. Vous voyez vos amis dans ces mois-là, matin, midi, soir. Vous dites assalamu alaikum, c'est pas grave, parce que ça c'est salutation entre nous musulmans. Mais façon ça change dans les mois bénis Muharram. Quand vous voulez présenter votre condoléance à vos amis, vos parents, votre professeur, votre voisin, il faut dire comme ça. Je répète: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. Ça c'est condoléances entre nous dans ces mois bénis Muharram al-Haram. Toute chose ça change dans les mois bénis Muharram al-Haram. Je récité une ayat devant vous, cette ayat-là dans les Suratul Hujurat. Suratul Hujurat, c'est le Surat 49 dans notre Saint-Coran. Surat numéro 49. Hujurat, ça c'est pluriel de Hujra, c'est-à-dire une seule chambre, vous dites Hujratun. Beaucoup de chambres, vous dites comment Hujurat. Suratul Hujurat, c'est-à-dire Surat les chambres. Les chambres. Ça c'est Surat numéro 49 dans notre Saint-Coran al-Karim. 18 ayats dedans. Mais tous les 18 ayats dans les sourates là, Surat 49, c'est le ayat à propos de adab, comportement. Comment, si vous voulez comporter envers Dieu, il faut faire quoi? Envers prophète, il faut faire quoi? Envers des amis, il faut faire quoi? Surat exceptionnelle, Surat al-Hujurat. On prend les sourates numéro 2 sur cette sourate-là, le ayat numéro 2, sur cette sourate. Notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a parlé sur cette ayat? Deuxième ayat sur sourate 49, Surat al-Hujurat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. Ici, bon Dieu, il parle avec les croyants, avec les mu'minines. Vous savez, bon Dieu, quand il parle avec les mu'minines, il utilise toujours le verbe passé. Ya ayyuhalladhina amanu. J'ai déjà parlé ça avant même, mais je répète aujourd'hui. Pourquoi notre Seigneur, il parle pas, il dit pas Ya ayyuhal mu'minun. Il doit dire comme ça Ya ayyuhal mu'minun. Mais ici, bon Dieu, il a utilisé verbe passé Ya ayyuhalladhina amanu. Oh les gens que vous avez cru, bon Dieu. Pourquoi il a dit ça? Vous savez, iman, c'est pas quelque chose aujourd'hui. Première chose chez nous, insan, humain, c'est le iman d'abord. Vous savez, nous sommes tous
au moment de la naissance, notre naissance, on est tous mu'minines, on est tous muslimines, on est tous musulmans. Vous prenez toujours les mots musulmans, c'est pas celui qui fait la prière comme nous, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est lui qui croit en Dieu, ça c'est musulman. Si vous dites tout le monde musulman alors, c'est pas grave, ça c'est parole vraie même, tout le monde musulman, quand on est né. Rasulullah, prophète, a dit kullun, regardez le hadith du prophète, kullun yuladu ala al-fitra. Tout le monde, quand on est né, on croit en bon Dieu. On a cru notre Seigneur, parce que c'est lui qui est créateur, notre créateur c'est bon Dieu. Kullun yuladu ala al-fitra. Walakin, prophète a dit, mais abawahu yuhawwidanahu aw yunassiranahu. Tout le monde, on est tous musulmans à la naissance. Mais si on est déjà grand, c'est ça qui est soit papa, soit maman. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils vont changer leur enfant. Changement, c'est après, c'est pas à la naissance. On est tous musulmans. Je répète, l'islam, ô vous les croyants, c'est pas celui qui fait la prière aujourd'hui comme ça, comme nous. C'est lui qui jeûne aujourd'hui comme nous. Ça, c'est mu'minin déjà, les croyants. Mais l'islam d'origine, de mot l'islam, c'est quoi? C'est lui qui croit en Dieu. Regardez le prophète Ibrahim al-Khalil. Prophète Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je suis musulman. Hanifan musliman. Wa ma ana min al-mushrikin. Vous avez entendu ce mustahab, c'est-à-dire, c'est conseillé de réciter le ayat là, cet ayat que je vais réciter devant vous tout de suite, maintenant. Mustahab, c'est conseillé de réciter ça avant takbiratul ihram. Vous savez, takbiratul ihram, ça c'est parmi le premier obligatoire dans le salat. Vous faites Allahu Akbar dans votre prière. Ça c'est takbiratul ihram. Ça c'est obligatoire. Ça c'est wajib rukni. C'est-à-dire, si vous laissez ça, votre prière c'est pas accepté, c'est pas exaucé. Pourquoi? Parce que vous avez laissé premier obligatoire dans les salats. Avant de prononcer le takbiratul ihram, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin. Vous savez, ça c'est dua de qui ça? De prophète Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Ibrahim, c'est le papa de notre prophète. Quand vous prononcez le nom de Ibrahim, prononcez direct le nom d'Ibrahim, après vous dites alayhi salam. D'autres prophètes, quand vous avez entendu les noms de prophète Moussa, les noms de prophète Isa, les noms de prophète Zachariah, Sulaiman, Yahya, tout ça c'est prophète de Dieu. Mais quand vous avez entendu leur nom, vous dites comment? Vous dites ala nabiyyina wa alihi. Vous demandez d'abord protection de Dieu sur qui? Salutation de Dieu. Pour qui? Pour notre prophète d'abord, avec descendants de notre prophète. Après, vous demandez pour le prophète que vous allez prononcer son nom. Vous dites ala nabiyyina wa alihi wa alayhi salam. Sauf prophète Ibrahim. Prophète Ibrahim, c'est le papa de notre prophète. Bu'ithtu, prophète même qui dit ça. Bu'ithtu ala al-hanafiyyati samhati sahla. Moi, je suis de la part de Ibrahim. Moi, je suis comme ça. Prophète, notre prophète même, c'est l'invocation d'Ibrahim, il est là. C'est Ibrahim qui a demandé à bon Dieu, ô bon Dieu, envoyer un prophète de eux-mêmes, de ces gens-là. Prophète arabe, ça c'est dua, invocation du prophète Ibrahim. Ça c'est Ibrahim al-Khalil, c'est le grand prophète, parmi les prophètes ou les l'azim, ces prophètes-là. C'est pour cela, si vous prononcez les noms du prophète Ibrahim, directement alayhi salam, comme Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. Si vous prononcez aussi les noms de nos imams, 12 imams, vous dites direct alayhi salatu wassalam. Prophète Ibrahim al-Khalil, c'est mustahab, c'est conseillé de réciter cette ayat-là. Pourquoi Ibrahim il a dit ça? Parce qu'il était musulman aussi. Pourquoi Ibrahim il a dit moi je suis musulman? Ibrahim il n'a pas fait la prière comme nous là.
Aujourd'hui, notre prière là, spéciale pour nous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a amené cette prière-là, ces prières qu'on fait, habitude maintenant. Ibrahim, il a pas. Oui, prosternation, tous les prophètes, ils ont tous prosterné devant Dieu. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas même un prophète sur 124 000 prophètes qui n'a pas prosterné devant Dieu. Tout le monde. Mais leur façon de faire la prière, c'est pas comme nous aujourd'hui. Ça, c'est spécial pour les musulmans, ça. Pour nous tous maintenant, mu'minin aujourd'hui. Les mots islam, prenez les mots d'origine. Islam, c'est lui qui croit en Dieu. Mais quand on est agrandi, on est déjà grand, c'est le papa ou maman qui change. Soit Yahoud, soit d'autres religions. Je reviens vers vous à propos de ayat. Mu'minin, ça c'est ayat exceptionnel, cette ayat-là. Ayat numéro 2, number 2, sur Suratul Hujurat, Surat les Chambres. Ayat numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit, bon Dieu? Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous avez déjà cru, c'est-à-dire, croyance de Dieu, c'est déjà resté dans votre cœur. Il a utilisé verbe passé, bon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, bon Dieu? Qu'est-ce qu'il demande à nous? Nous sommes tous, on est musulmans ou non musulmans, ça c'est la loi internationale. Ici, bon Dieu, il va parler de quoi? Il va parler de respect. Respect de qui? Du prophète. Et surtout, ici dans notre Saint-Coran, quel prophète? Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Il parle avec le croyant. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Baissez votre voix devant le voix du prophète. Qu'est-ce que c'est que ça? Baissez votre voix devant le prophète. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de Dieu. Nous, on ne peut pas parler avec haute voix devant le prophète. C'est interdit pour nous tous. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Ici, bon Dieu, il a ajouté alif et lam sur le mot nabi. Pourquoi? Parce que prophète ici, c'est défini, c'est clair. Bon Dieu, il parle avec qui? Avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mot singulier, c'est pas pluriel. Si c'est tous les prophètes, il a utilisé le mot anbiya. Mais ici, bon Dieu, il a utilisé nabi. Vous savez, Coran, sage. Beaucoup de leçons dans le Coran. Essayez, si vous passez sur le ayat, ne passez pas vite comme ça, regardez le ayat. Vous êtes musulman, vous êtes mu'min. Coran, c'est pas joué. Coran, on regarde bien qu'est-ce qu'il dit, Coran. Amirul Mu'minin, Imam Ali alayhi salatu wassalam, quand il parle, il dit vertu des mu'min muttaqi. C'est lui qui a peur de Dieu, c'est qui? C'est lui qui croit en Dieu, c'est qui? Imam Ali, il parle. Il dit ces gens-là, s'ils passent, ils vont passer sur le ayat qui parle à propos de l'enfer, ils vont pleurer ces gens-là. C'est qui ça? C'est croyants. Les croyants, c'est comme ça. Quelquefois, nous, on passe sur le ayat, mais ayat à propos de l'enfer, rien du tout. L'arme, ça ne va pas couler ici. Pourquoi? Parce que notre iman est faible. Notre cœur, c'est pas purifié. C'est-à-dire, notre cœur, c'est sale. C'est ça, nous, aujourd'hui. Ça, il faut s'habituer au Coran. Réciter le Coran tout le temps, c'est très important pour nous tous. Regardez, bon Dieu, il parle avec le mu'min. Il a dit, La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Baissez votre voix devant le prophète. On ne peut pas parler avec haute voix devant le prophète. Haram. Ici, interdiction devant Dieu. Interdiction devant Dieu. Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala, il parle comme ça? Est-ce que le prophète, quand il est vivant, il était vivant, on baisse notre voix, mais prophète décédé, prophète, il a retourné vers Allah, vers notre Seigneur, toujours on monte, voix monter comme ça, ou
on respecte prophète, on respecte prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quand prophète, il est vivant, comme on respecte prophète aussi, même il est décédé. Vous savez, cette ayat, parmi vous peut-être 2, 3, 10, 100, 1000 personnes, vous étiez déjà partis pour pèlerinage. Vous avez vu la tombe du prophète, là-bas à Madinat al-Munawwara. Le prophète, il est enterré à Madina. La tombe du prophète, c'est à Madina. Regardez, c'est écrit cette ayat que j'ai récitée devant vous, ayat numéro 2 sur surat 49, surat al-Hujurat. C'est écrit dans le tombe du prophète. Pourquoi? Prophète déjà décédé, mais pourquoi c'est écrit là-bas? Il faut respecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette histoire-là. Imam Hassan al-Mujtaba, notre deuxième imam. Imam décédé. L'obsèque de notre deuxième imam, c'est Imam Hussein, son frère qui a amené où? Il a amené à côté de Rasulullah pour enterrer Imam Hassan à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien cette histoire-là. Ô vous les croyants, l'islam c'est clair. Histoire islamique c'est clair. Nous sommes tous musulmans. Notre devoir, vous savez c'est quoi? Surtout moi béni Muharram maintenant. Il faut avouer la vérité. Il faut dire la vérité. L'islam c'est clair. Pourquoi aujourd'hui, problème qui se passe dans l'islam, ça c'est à cause de quoi? À cause de, parce qu'on a caché notre histoire. Histoire vraie, c'est caché. Mais histoire faux, c'est là qu'ils ont avoué toute cette histoire-là. Il y a des histoires, attention, on ne peut pas accepter. Histoire de Ahlul Bayt, il faut avouer pour tout le monde. Parce que ces gens-là, successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, beaucoup de hadiths, paroles du prophète, et le ayat, c'est-à-dire versets coraniques qui parlent de ça aussi. Pourquoi on n'accepte pas? Cette ayat numéro 2, sur Surat al-Hujurat, Surat les Chambres, Surat 49, c'est écrit cette ayat que j'ai récitée devant vous, ou dans la tombe du prophète. Pourquoi? Parce que si vous partez là-bas, prophète déjà décédé. On est tous, si on était à l'époque du prophète, on a respecté notre prophète. Mais prophète décédé maintenant, on ne doit pas respecter prophète, il faut respecter le prophète Muhammad. Imam Hassan al-Mujtaba, marhoum, décédé imam, il a retourné vers Pondieu. Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, maintenant on parle de Imam Hussein, mais on ne peut pas laisser son frère. Parce que Imam Hassan, vous savez, c'est Madloum. Madloum, c'est-à-dire quoi Madloum? Imam Hassan, quand il était vivant, les gens, ils ne parlent pas trop à propos de lui. Beaucoup de gens comme ça. Il est décédé maintenant. Regardez Abi Abdullah al-Hussein, notre troisième imam, notre premier imam. Tout ça, leur tombe, c'est clair. Il y a d'hommes, c'est fait. Dhari, c'est clair. Tout le monde, ils vont partir pour rendre visite. Mais regardez Imam Hassan al-Mujtaba. Même d'hommes, il n'y a pas. Baqi', vous étiez déjà parti à Baqi'. Baqi', aujourd'hui, c'est 4 imams qui sont enterrés là-bas. C'est Madloum. Et surtout Imam Hassan. Écoutez l'histoire. Ils ont amené l'obsèque de Imam Hassan al-Mujtaba pour enterrer devant, à côté de Rasulullah. Est-ce qu'ils ont accepté ou pas? Ils n'ont pas accepté. C'est pas ça seulement. Ils ont crié devant la tombe du prophète. Imam Hussein, quand il a entendu ça, il a raconté le ayat. Il a répété le ayat. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Baissez votre voix devant le prophète. Pourquoi Imam il a répété ça? Il va dire, vous êtes musulmans, vous êtes mu'minin, vous êtes les croyants. Rasulullah enterré ici, prophète, il est là enterré ici. Pourquoi vous criez devant le prophète?
C'est-à-dire, on baisse notre voix. Prophète vivant ou prophète déjà décédé, c'est pareil. Ô vous les croyants, il faut respecter le prophète. Prophète, il était vivant ou il est déjà décédé. Il faut respecter le prophète. Respect du prophète, c'est le respect des dieux. Ô vous les croyants. Je répète toujours, il faut respecter le prophète. Imam Hussein alayhi salatu wassalam, notre troisième imam, c'est le mois béni là, mois spécial pour Abi Abdullah al-Hussein. Imam Hussein, il a répété le ayat, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Après ça, tout le monde, ils ont regardé, qu'est-ce qu'il dit? Le fils du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Après Imam Hassan al-Mujtaba, avant ça, il a déjà conseillé son frère. Il a dit, Imam Hussein, amène-moi au Baqi'. C'est pour cela, Imam Hassan, aujourd'hui, s'est enterré où? Au Baqi'. Au Baqi'. Mais la vérité, c'était à côté du prophète. Mais ils n'ont pas accepté. C'est les croyants et aussi les compagnons du prophète même, ils n'ont pas accepté. Ils ont crié, ils ont dit non, 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 c'est pas ça. Plus que ça, vous savez, ils ont tiré même avec le flèche. Imam Hassan al-Mujtaba, c'était madloum. Imam, il était madloum. Quand il était vivant, même il était décédé, Imam, il était madloum. Imam Hassan al-Mujtaba, alayhi salatu wassalam. Alors beaucoup de ulama, ils ont vu dans leurs rêves que Fatima Zahra parle avec eux. Vous pensez toujours à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Vous pleurez pour Imam Hussein, mais pourquoi vous pleurez pas pour Imam Hassan? Parce que les deux fils, c'est mes enfants les deux. On pleure pour Imam Hassan et on pleure aussi pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Sayyiday shababi ahli al-jannah. C'est le chef des croyants dans le paradis, le deux là. Chef des croyants dans le paradis, le deux là. Vous savez, Rasulullah, quand il a prononcé ces hadiths-là, parole du prophète, vous savez, c'est le parole magnifique, parole du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit, prophète? Al-Hassan wal-Hussein, sayyiday shababi ahli al-jannah. Les deux là, c'est le chef de jeunes croyants dans le paradis. Pourquoi, prophète, il a mentionné le mot jeune? Parce que dans le paradis, il n'y a pas de vieux. C'est lui qui dit aujourd'hui, il invente d'autres hadiths. Il va dire, par exemple, Fulan et Fulan, telle personne ou telle personne, Sayyiday Shuyukh, par exemple, ou Sayyiday Kuhul, c'est le chef des vieux dans le paradis, c'est mensonge. Pourquoi? Parce que dans le paradis, il n'y a pas de vieux. Tout le monde à l'âge de 30 ans, 35 ans, la jeunesse là-bas. Nous sommes tous jour de jugement, Inch'Allah. Quand on rentre au paradis, tout le monde jeune dans le paradis. Il n'y a pas de vieux là-bas. À l'âge de 30 ans, 33 ans, 35 ans, maximum. Pas vieux, 70 ans, 80 ans, il n'y a pas là-bas. Tout le monde jeune. Sayyiday Shabab Ahli al-Jannah, c'est le chef de jeunes dans le paradis. Vous connaissez c'est qui? Un c'est Imam Hassan al-Mujtaba, les deux là, et le deuxième c'est qui? C'est Imam Hussein. Sayyiday Shabab Ahli al-Jannah, les deux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Imam Hussein, il a amené son frère à Baqi'. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté d'enterrer Imam Hassan à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Madloum, Imam Hassan al-Mujtaba. Vous savez, le premier petit-fils du prophète, c'est qui? Imam Hassan. Aujourd'hui, on ne veut pas, on dit non, 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 on ne peut pas enterrer Imam Hassan à côté du prophète. Est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que ça c'est droit? Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est pas normal du tout. C'est comme ça l'histoire avant, ô vous les croyants. C'est comme ça l'histoire avant. Il faut respecter prophète. Prophète, il était vivant ou il est déjà décédé. Il faut baisser le voix devant prophète. Bon, je baisse le voix, par exemple, devant prophète. Il n'y a pas de souci.
Mais est-ce que d'autres choses? D'autres choses. Je peux allonger mes pieds quand je reste avec prophète ou pas? Je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez, vous êtes tous dans le Majlis Hussein. Vous êtes à la maison, vous m'écoutez, vous êtes tous en ce moment. Majlis Hussein, il y a de respect dedans. Quand vous restez, parce que vous êtes tous libres à la maison, restez bien, pliez votre pied, il ne faut pas allonger. Vous avez entendu un alim, grand alim, savant, Allama al-Amini son nom. Allama al-Amini, sa relation avec Ahlul Bayt exceptionnelle. Relation de Allama al-Amini avec Ahlul Bayt, c'est exceptionnel. Il a écrit le livre 11 volumes à propos de Ghadir seulement. Vous voyez le Ghadir, on a fêté Ghadir avant quelques jours. Maintenant, on est en Muharram. On est triste. Mais quand je parle de ça, c'est la vérité. Il a écrit 11 volumes, livres à côté de Ghadir. Allama al-Amini, un jour, il était malade. Ses élèves, ils ont pris décision, alors on va aller pour rendre visite à nos alims. Parce que c'est leur professeur. Leur professeur, c'est Allama al-Amini. Ils sont partis à la maison, ils ont frappé la porte. Alors sa femme, il a donné permission. Vous pouvez entrer. Ils ont tous rentré à la maison. Ils ont dit, Maulana, comment allez-vous? Vous allez bien? C'est fini ça. Ils ont parlé un peu, parce que sa femme, il a demandé, il a dit, sa femme, elle a dit, vous restez un peu, après vous partez, parce que lui, il est malade. Ils ont dit, Maulana, comment allez-vous? Après Maulana, il a dit, Alhamdulillah, je vais bien. Inch'Allah, on fait doua pour vous, guérison, bon Dieu, il donne shifa, guérison pour vous. C'est bon? Ils ont dit, Maulana, nous, avant de partir, on a une petite question. Lui, il était allongé. Il était allongé à la maison parce qu'il était malade. Allongé à la maison parce qu'il était malade. Les questions, c'est quoi? Ils ont dit, Maulana, on va poser la question à propos de Fatoumata Zahra. Quand il a entendu le nom de Fatoumata Zahra, Salamullahi alayha, il a plié le pied. Il était allongé, quelqu'un qui est malade, il a plié le pied. Ils ont dit, Maulana, restez allongé. Il a dit, vous prononcez les noms de Fatoumata Zahra, je reste allongé comme ça, jamais. Ça, c'est respect de Ahlul Bayt. Fatoumata Zahra déjà décédée. Ça fait longtemps. Mais, respect, vous, aujourd'hui, si on prononce les noms de Ahlul Bayt, pourquoi on baisse la tête? Quand on prononce les noms de notre 12e imam, pourquoi on met la main sur la tête? Ça, c'est respect. Tout ça, c'est respect. Et surtout, ô vous les croyants, Majlis Hussein, Muharram maintenant, soyez prudents, tout le monde. Pourquoi? Parce que Ahlul Bayt, ils sont dans le Majlis. Vous faites votre Majlis à la maison, vous faites votre Majlis à la mosquée. Ahlul Bayt, ils viennent, ils sont tous présents dans le Majalis. Vous restez avec Ahlul Bayt, comme ça, le pied allongé, ça, c'est pas adab. À l'époque de Rasulullah, prophète, c'était comme ça, mais est-ce que descendant du prophète aussi, on doit respecter ces gens-là ou pas? Oui, on doit respecter aussi. Respect du prophète, respect de Dieu. Respect de Dieu, respect du prophète. Si vous respectez le prophète, vous respectez aussi Ahlul Bayt, successeur du prophète. Alayhim afdalus salatu wassalam. Il faut respecter ces gens-là. Ça, c'est le ayat. Juste introduction, petite introduction. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, notre thème, vous savez c'est quoi? Je vais parler avec vous à propos de 5 certes choses, des choses, c'est saint en islam. Mettez ça, notez ça. Si vous avez votre cahier, alors notez ça. C'est quoi le 5 certes des choses saint en islam? Juste ça, Inch'Allah. Après, je vous laisse jusqu'à demain.
Vous savez, en islam, il y a 5, certes, des choses saintes chez nous. Je prononce un par un, après je vais détailler un par un aussi. Dans l'islam, dans notre religion, première chose saint d'abord, première chose saint, je vais laisser le 5 là, mais pourquoi je parle des choses comme ça, pourquoi je parle à propos des choses là, la première chose là, parce qu'à propos de Dieu, les 5 choses, je vais venir, je reviens vers vous. Première chose saint, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez dans le Coran, Al-Malik al-Quddus. Bon Dieu, il est roi, il est saint aussi. Vous voyez dans le Dua et Kumail, quand on prononce, on récite Dua et Kumail, on dit comment? On dit Ya Nouru Ya Quddus. Bon Dieu, il est lumière. Et aussi, bon Dieu, il est saint. Il est saint. Quddus, c'est ça. Ya Nouru Ya Quddus. Première chose, saint, avant tout, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez prononcer les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit les noms clairs pour nous, Allah, soit d'autres noms de Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, tout ça c'est les noms de Dieu. Soyez toujours avec l'ablution. Vous prenez l'ablution, vous faites votre ablution, vous restez avec wudu, ablution, c'est-à-dire wudu. Pourquoi? Parce que vous prononcez le nom saint. Il faut être saint aussi. Il faut être propre. Ça, c'est le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est autre chose. Mais je vais parler avec vous à propos de les 5 choses saintes. C'est quoi les 5 choses saintes en islam? En islam, première chose sainte, il y a des endroits saints dans l'islam. Place sainte dans l'islam. Par exemple, Makkatul Mukarrama, Ka'abatul Musharrafa, Baytillah. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est saint, ça. La maison de Dieu parmi les choses saintes en islam. C'est pour cela, si vous partez pour faire le pèlerinage à la Mecque, vous embrassez la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi vous embrassez? C'est pas le mur vous embrassez. Parce que c'est place sainte, c'est pour cela que j'embrasse. Aujourd'hui, il ne faut pas étonner quand on part pour rendre visite à Imam Hussein alayhi salatu wassalam, on embrasse les varih. C'est pas varih qui compte, c'est quelqu'un qui est enterré dans les varih qui compte. Alors beaucoup de gens, ils disent c'est shirk. C'est les idoles comme ça, c'est pas normal, c'est statues comme ça. Vous savez pourquoi on part à Arabie Saoudite, à Makkah al-Mukarrama, on prend Kaaba, la maison de Dieu, on embrasse. Hajar al-Aswad, c'est quoi Hajar al-Aswad? C'est le pierre noire, on embrasse. Pourquoi? Ça c'est pierre. C'est pas ça objectif. Objectif parce que de la part de Dieu, c'est l'endroit pour Allah tabarak wa ta'ala. Vous embrassez aujourd'hui Varih, la tombe de Imam Hussein, la tombe de nos imams, ça c'est pas shirk. Par contre, c'est très bonne chose. Pourquoi? Parce que vous respectez cet endroit-là. Parmi l'endroit saint, vous savez, c'est quoi? C'est Baytillah al-Haram. C'est Makkah al-Mukarrama, Ka'abat al-Sharif, c'est la maison de Dieu. Parmi les choses saintes aussi, endroit saint, c'est où? C'est la tombe de Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. La tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si on part pour rendre la visite au prophète, on embrasse la tombe du prophète. Ça, c'est pas normal, ça, c'est interdit. On est parti loin, vraiment, on est parti loin. Tout ça, c'est respect du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas vu prophète, mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous prenez
la tombe du prophète, vous pleurez, vous embrassez la tombe. Photo de votre papa, votre maman qui sont déjà décédés. Ça, c'est sain pour vous ou pas? Vous respectez. Vous prenez tout le temps, vous embrassez. Pourquoi? Parce que c'est vos parents. Prophète plus que vos parents. Prophète, c'est le papa. Rasulullah, à propos de Amirul Mu'minin et prophète, qu'est-ce qu'il a dit, prophète? Prophète a dit, Ya Ali, ô Ali, Ana wa anta, moi et toi, Abawa hadhihi al-umma. On est deux, c'est le papa de ce peuple-là. Peuple. Tout le monde, notre papa, c'est qui? C'est prophète. Aujourd'hui, si notre papa, prophète, on embrasse leur tombe, ça c'est haram, ça c'est interdit? Jamais de la vie. Vous êtes musulman, vrai musulman, à partir de maintenant, vous voyez la tombe du prophète, vous voyez la tombe de Ahlul Bayt, il faut embrasser. Ça c'est respect et vrai respect. Ça c'est respect et vrai respect. Envers quoi? Envers l'endroit saint comme ça. Ça c'est première chose saint. Il y a de endroits, places saints chez nous musulmans. Deuxième chose c'est quoi? C'est le temps saint. Oui, peut-être vous dites, Oustad, Shaykhana, le temps saint, c'est comment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à sa fille, Fatimatul Zahra, salamullahi alayha? Il a dit, ma fille, vous faites votre dua, essayez de faire dua, coucher des soleils les jours de vendredi. Vendredi, c'était aujourd'hui. Coucher des soleils, c'est là que vous faites dua. Parce que ça c'est le temps saint en islam. Écoutez-moi bien, le temps saint en islam. Vous voulez faire votre dua avant Salatul Maghrib. Au moment de faire Salatul Maghrib, c'est ça que vous faites votre dua, invocation. Pourquoi? Parce que ça c'est le temps saint en islam. D'autres temps saints aussi. Histoire de prophète Youssouf, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Vous savez, prophète Youssouf, parmi les prophètes, Coran qui parle. Coran, il utilise ces mots-là, Ahsan al-Qasas. Ahsan al-Qasas. C'est le meilleur histoire. C'est histoire de qui? Histoire du prophète Youssouf. Il y en a dans notre Coran, il y a de sourates même, chapitre qui s'appelle Sourate Youssouf, chapitre Youssouf. Regardez histoire du prophète Youssouf. Youssouf, il avait 11 frères, 11 frères. Un seul frère qui était bien avec lui, Benyamin, c'est ça son nom. Et les autres, non, jalousie. Ils ont tous jaloux. Avec qui? Avec Youssouf. Ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Tout le monde est jaloux. Sauf Benyamin seul. Mais à la fin, ils ont demandé pardon à leur papa. Parce que leur papa, il est devenu aveugle. Ils ne voyaient pas leur papa. Ils ont demandé pardon. Ça, c'est à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous pouvez regarder votre Coran, Surat Youssouf. Surat Youssouf, dans notre Saint Coran al-Karim, alors quelle ayat cette sourate-là? Allah tabaraka wa ta'ala, il parle à propos de cette histoire dans les sourates Youssouf, sourate 12, ayat 97. Sourate Youssouf, c'est sourate numéro 12. Regardez, Youssouf avec ses frères, c'est 12 personnes. Sourate aussi, sourate numéro 12. Ayat 97. Qu'est-ce qu'il dit, bon Dieu? Allah tabarak wa ta'ala a dit à la fin, ils ont demandé pardon à leur papa. Parce qu'ils sont tous fautifs. Tout ce qu'ils ont fait à Youssouf avec leur papa, c'est fautif. Ils ont demandé pardon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sourate Youssouf, ayat 97. Qalu ya abana. Ils ont dit, oh notre papa. Istaghfir lana dhunubana. Demandez pardon à Dieu à propos de notre faute, notre péché. Inna kunna khati'in. Parce qu'on est tous fautifs.
On a fait grand bêtise. Non. Ils ont dit comme ça à leur papa. Regardez leur papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé le mot saoufa. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Papa, il a dit saoufa astaghfiru lakum rabbi. Vous voyez le mot saoufa, c'est futur en arabe. Conjugué en futur. Verbe futur, mais futur loin. Parce que deux qualités les futurs aussi. Il y a futur proche, futur loin aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Saoufa astaghfiru lakum rabbi. Je demanderai pardon pour vous à qui? À mon Seigneur. Dans notre hadith, notre riwaya hadith, de la part de Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, il a retardé les doigts jusqu'à quand? Jusqu'à Sahar. Jusqu'à Sahar. Sahar de vendredi même. Vous savez, Sahar, c'est quand? Sahar, c'est-à-dire avant la prière de Fajr. Vous voyez la prière de Fajr, la prière l'aube, avant ça, c'est ce qu'on appelle Sahar. Dans notre Mafati, il y a des doigts qui s'appellent doigts Sahar. C'est là même, il faut réciter ces doigts-là. C'est là-bas, il a demandé à bon Dieu. Ça, c'est le temps saint aussi en islam. Vous voulez demander pardon à bon Dieu? Attendez. Tout le monde dort. C'est là que vous réveillez. Vous faites votre ablution, vous demandez à bon Dieu. Parce que Sahar, tout le monde dort. C'est là il faut demander. Ça, c'est le temps saint en islam. Deuxième, certes chose saint en islam, c'est ça. Le premier, c'était quoi? C'est l'endroit saint. Et le deuxième, c'est le temps saint. Troisième, j'ai tous noté ici. Je parle comme ça avec vous, que vous allez savoir, islam, c'est pas religion comme ça même. L'islam, c'est fait, tout est programmé. L'islam, il y a programme dans notre religion. Ça, c'est pas religion comme ça même. Il y a des programmes. Quand est-ce que vous invoquez? Quand est-ce que vous parlez avec Dieu? Quand est-ce que vous faites la prière? C'est pour cela, notre prière là, vous voyez, prière qu'on fait, c'est pas n'importe quelle heure on fait prière. Il y a de temps spécial pour la prière. Vous pouvez pas faire la prière matin à midi. Vous pouvez pas faire la prière midi, par exemple, à 3 heures. Le temps spécial, vous savez, quand vous faites votre prière, c'est pas au temps normal, c'est ce qu'on appelle qada. Oui, même peut-être vous demandez, est-ce que c'est déjà qada? Moi, je paye déjà si je fais la prière midi, à 3h30, à 4h30. Bon, c'est pas encore problème, il n'y a pas de souci ça, mais faites la prière premier temps, parce qu'il y a de temps spécial aussi. Il y a de temps spécial en islam. Tout est programmé. Nous, musulmans, il y a des programmes dans notre religion. Ce n'est pas religion comme ça même. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième aussi en islam, il y a des choses saintes. Choses. Quand je vous dis choses, je vais vous raconter histoire aussi. Prophète Moussa, vous connaissez tous. Moussa, il a vécu pendant 140 ans, prophète Moussa. Et prophète Moussa, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, ces prophètes-là, il a vécu avec Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un, on dit aujourd'hui le terme spécial aujourd'hui criminel. On dit criminel. Ça, c'est le minimum des choses. Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, à la naissance de Moussa même, parce que Pharaon, il a entendu. Il a tué tous les enfants. Si c'est garçon, il faut tuer. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il y a un garçon qui va venir, lui, il est prophète. Il va m'embêter après. Il a entendu ça. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à maman de Moussa? À maman de qui? Moussa. Vous savez, dans notre histoire, il y a des femmes, bon Dieu, qui parlent avec eux. Bon Dieu qui parle avec eux. Je vous donne quelques exemples. Fatima Zahra, salamullahi alayha, ma'assoum. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala,
Bon Dieu, il envoie Jibraïl qui parle avec eux. Ça, c'est première personne. Femme, je vous dis. Homme, c'est beaucoup. Mais femme, premier, c'est qui Fatima Zahra, salamullahi alayha. Maryam bint Imran, ibnata Imran. Maryam aussi, Al-Muqaddasa, la maman du prophète Isa, c'est Jibraïl qui parle avec elle aussi. Jibraïl, il a parlé avec Maryam. La maman de Moussa aussi, c'est comme ça. Maman de Moussa, elle reçoit aussi wahy, signal de la part de Dieu. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Maman de Moussa, mettez votre enfant, votre garçon, dans le boîte. Après, lancez sur le Nil. Il a jeté sur le Nil, dans le boîte. Il est arrivé chez Pharaon. Ça, c'est bon Dieu qui a voulu ça. Il est arrivé même à la maison de Pharaon. Ça, c'est histoire longue. Mais je voulais vous dire, vous voyez le boîte là? Moussa, ils ont mis Moussa, sa maman, elle a mis son fils dans une boîte, comme ça. Ces boîtes-là, ces boîtes saintes. Ça, c'est choses parmi les choses saintes. Coran el-Karim même, il raconte cette histoire aussi. Histoire de qui? De prophète Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Regardez Allah tabarak wa ta'ala dans les Suratul Baqarah, ayat 284. Suratul Baqarah, chapitre Baqarah, ayat, chapitre la vache, ayat combien? Ayat 284. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? An ya'atiyakum at-tabut فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فيه سكينة. Ces boîtes-là, il y a soukoun dedans. Vous savez, soukoun, c'est quoi? Le mot soukoun, c'est-à-dire, il y a de respect dedans, dans ces boîtes-là. La paix, sécurité avec ces boîtes-là. Pourquoi? Parce que c'est prophètes qui étaient dedans. Bani Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaqub. Bani Israël, c'est-à-dire le fils de Yaqub. C'est comme ça on dit Bani Israël. Parce que Israël, ça c'est prophète Yaqub. Moi je vous le disais un jour peut-être. Si vous avez suivi notre dars, il y a des prophètes, deux noms, c'est mentionné même leur nom dans le Coran. Un, c'est prophète Mohammed, le deuxième nom, c'est Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est le prophète Yunus. Le deuxième nom, c'est Dhannoun. Vous voyez quand vous faites Salatul Rufayla, la prière Rufayla, 2 rak'at, entre la prière Maghrib et Isha. Qu'est-ce que vous allez réciter? Ça, c'est histoire de prophète Yunus. Ça aussi, les deux noms, c'est mentionné dans notre Saint-Coran. Troisième, c'est prophète Isa. Isa, le premier nom, et le deuxième nom, c'est Masih. Et le quatrième prophète, c'est qui? C'est prophète Yaqub. Le deuxième nom, c'est qui? C'est Israël. Bani Israël, cela veut dire, c'est le fils de Yaqub. Bani Israël, à propos de ce boîte-là, le boîte que Moussa, il était dedans, ils embrassent. Pourquoi? Parce que boîte saint. Parce que le Coran aussi, il parle, il raconte cette histoire-là. Vous voyez, boîte saint, ils embrassent. Aujourd'hui, je ne peux pas embrasser Imam Hussein, vari de Imam Hussein. L'autre, c'est boîte, c'est saint. Ils ont embrassé ça. Parce que le Coran qui dit, aujourd'hui, descendant du prophète, qui est saint plus que descendant du prophète? Qui est saint plus que Imam Hussein, alayhi salatu wassalam? C'est pour cela, mu'minin, combien de millions, tous les ans, vous voyez pas rassemblement, plus que Ashura, plus que Arba'in, 40e jour de Imam Hussein. Il n'y a pas rassemblement comme ça. Hajj, maximum, peut-être 4 millions, possible 5 millions. Ça, c'est Hajj, pèlerinage.
Moi, je vais pas dire que Hajj, mal ou Imam Hussein, c'est bien. C'est pas ça. Mais pourquoi tant de personnes, ils vont partir pour Imam Hussein? Parce que quelqu'un saint, quelqu'un exceptionnel, le fils de prophète, son histoire, c'est histoire triste. Oh, vous les croyants, Imam Hussein, c'est pas imam simple comme ça. Prophète a pleuré, tous les anges, ils ont pleuré. Et tous les prophètes aussi, ils ont pleuré. Moi, je vous le disais hier, histoire de Imam Hussein, c'est pas histoire aujourd'hui, histoire avant même. Bon Dieu, il a raconté son histoire, histoire de Imam Hussein, à Jibraïl et ange Gabriel, ange Jibraïl, il a raconté l'histoire de Imam Hussein à tous les prophètes, 124 000 prophètes. C'était connu l'histoire de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Parmi les prophètes qui ont entendu l'histoire de Imam Hussein, il a fait grève de faim. C'est qui ces prophètes-là? Prophète Zacharia. Prophète Zacharia, quand il a entendu l'histoire de Imam Hussein, 3 jours grève de faim, il n'a pas mangé. Il a dit, oh bon Dieu, je ne peux pas manger. Prophète, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Nous, aujourd'hui, c'est pour cela que je vous dis, adab, moi, béni Muharram maintenant, Inch'Allah, essayez toujours, diminuer votre repas. Pensez toujours à Imam Hussein. Buvez-vous de l'eau, mais pensez à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Essayez de ne pas cuisiner quelque chose bien, par exemple. Pourquoi? Moi, je ne dis pas haram. Vous mangez bien, ça, c'est pas haram. Mais vaut mieux de ne pas faire ça. À cause de quoi? Imam Hussein alayhi salatu wassalam. À cause de Karbala. Vous dites non, Karbala, c'était faim. Ils étaient tous faim. Ils étaient tous assoiffés. Mais pourquoi je bois beaucoup de l'eau aujourd'hui? Pourquoi je mange beaucoup aujourd'hui? Ça, c'est pas comportement. Vous savez le comportement, pourquoi j'ai amené le ayat de comportement? Respect de Rasulullah, respect de imam, nos imams, c'est obligatoire pour tout le monde. Obligatoire pour qui? Pour tout le monde. Troisième chose, c'est quoi? C'est les choses saintes. Boîte de prophète Moussa, sa maman, elle a mis son fils dans une boîte là. Bani Israël, le fils de Yacoub, les enfants de Yacoub, ils ont tous embrassé ces boîtes-là parce que c'est saint. Aujourd'hui, boîte de prophète Moussa, c'est bien. On peut embrasser, c'est saint. Mais la tombe de Imam Hussein, c'est interdit d'embrasser. Je répète, rassemblement plus que Imam Hussein. Les gens qui vont partir pour rendre la visite Imam Hussein, vous ne voyez pas ça dans le monde. Vous voyez effectif quelquefois. Ils ont mis dans la télévision, par exemple, 40 millions, 35 millions. Mais qui connaît? C'est bon Dieu seulement, il connaît. Bon Dieu seulement, il connaît. Pourquoi? Parce que histoire, tous les anges, vous voyez, pour rendre la visite à Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de hadiths qui disent combien de anges qui font ziyara, qui rendent la visite à Imam Hussein chaque jour, tous les jours. Combien de anges? Il y a des hadiths qui disent 4000 anges tous les jours, 70 000 anges tous les jours. Nous, on ne connaît pas, parce que les anges, vraiment, leur effectif, c'est pas clair. Nous, on ne connaît pas, c'est bon Dieu qui connaît. Tout ça, ils vont rendre visite à qui? À Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est histoire triste, histoire exceptionnelle. Tout le monde pleure pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Tout le monde pleure pour Imam Hussein. Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les choses saintes aussi. C'est le boîte de qui? Boîte spéciale pour prophète Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Chemise de prophète Youssouf. Prophète Youssouf, ses frères, ils ont fait bêtise avec lui. Ils ont lancé Youssouf dans les puits. Oui, tout ça, c'était claire histoire. Ils ont enlevé chemise de Youssouf, ils ont amené chez qui?
leur papa, chez leur papa, que Youssouf, il est décédé déjà. Loup qui a mangé Youssouf. Mensonge. Est-ce que papa, il ne savait pas? Papa, il sait parce que prophète, bon Dieu, il parle avec lui. Il a pleuré quand même, parce qu'ils ont caché Youssouf. Mais ces chemises-là, vous savez, son papa, il a pleuré, il est devenu aveugle. Mais il y avait un moment à la fin, c'est le chemise de Youssouf, ils ont lancé au visage de leur papa, ils ont lancé de chemise de Youssouf sur le visage. Ça c'est Coran, c'est pas moi qui dis, c'est Coran. Fartadda basira. Coran a dit, il est devenu quoi? Il voyait. Grâce à quoi? Chemise de Youssouf. Ça c'est chose sainte aussi, c'est saint. Ça, c'est chemise de Youssouf. Vous savez, vous tous, vous connaissez. Le chemise de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalus salatu wassalam. Jusqu'à Imam Ja'far al-Sadiq, quand ils ont frappé Amir al-Mu'minin sur sa tête, saint, Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi, la'natullahi alayhi, c'est lui qui a frappé notre premier imam sur sa tête. Vous savez, c'est le sang qui coule. Le chemise là, jusqu'à l'époque de Mansour ad-Dawaniqi, à l'époque de Imam Ja'far al-Sadiq, c'est resté le chemise. Pourquoi? Quelque chose de saint. Qui a mis ce chemise là? C'est Amir al-Mu'minin. Ça c'est saint. Le chemise de Youssouf, c'est comme ça. Et le chemise d'Amir al-Mu'minin, comment? On laisse. Le chemise, Qaba, de qui? De Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. En ce moment, je vous dis un secret aujourd'hui. Secret. Le chemise de Imam Hussein chez qui? Chez Imam Zaman, en ce moment. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. C'est Imam Zaman qui garde ce chemise-là. Tout le temps, le sang qui coule. Sang qui coule tout le temps sur ce chemise-là. Ça, c'est pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. J'ajoute, relation entre imam, 12e imam et 3e imam. Hier, je prononçais ça. Aujourd'hui, j'ajoute, c'est pour cela que je vous le disais hier, relation entre Imam Zaman et Imam Hussein, c'est ça. Qui garde le chemise de Imam Hussein? Les habits de Imam Hussein à la main de qui aujourd'hui? Notre 12e imam. C'est lui qui garde ses habits. Ça, c'est relation spéciale, ça. Parce que 12e imam, aujourd'hui, il est vivant encore. On attend quand 12e imam arrive, c'est fini. Notre travail, c'est fini. Après quelques temps, on va mourir. Après quelques années aussi, c'est le quoi? C'est le jugement. C'est fini. Sahibul asri wa zaman. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Pourquoi il ne vient pas? C'est bon Dieu qui connaît. Nous, on fait doigt tout le temps. On fait doigt, invocation tout le temps. 12e imam, venez vite, venez vite. Mais bon Dieu, il connaît ici c'est quoi? Notre cœur c'est quoi? On parle comme ça, mais est-ce que la vérité? Bon Dieu, il connaît. Quand est-ce qu'il va venir, imam? Nous, on ne sait pas. Chemise, les habits de Imam Hussein en ce moment, à Karbala, à la main de notre 12e imam. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Troisième chose, c'est les choses saintes aussi. En islam, 4e, il y a 2 actes saints en islam. Actes saints. De toute façon, je coupe parce que ça passe beaucoup, notre heure là, ça passe. En ce moment, c'est déjà combien de minutes qui étaient passées? C'est beaucoup, parce que c'est déjà 1 heure de temps plus. Mais Inch'Allah, je vais essayer de faire vite pour que on va laisser Inch'Allah pour demain la suite. Il y a 2 actes saints aussi chez nous. C'est quoi acte saint? Inch'Allah, je vais ajouter un peu hier, je vais répéter cette histoire-là, parce qu'il y a des gens, ils veulent entendre, ils veulent écouter le majlis comme ça. Inch'Allah, je vais répéter vite fait aussi demain, Inch'Allah. A'mal muqaddas aussi, acte saint. Parmi les actes saints, c'est quoi? Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Vous savez, le Coran, quand il raconte quelque chose, il utilise les mots exceptionnels, Allah tabaraka wa ta'ala. Il utilise mot exceptionnel, notre bon Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala.
Je vais vous dire aujourd'hui, il y a deux actes, c'est considéré comme actes saints chez nous, musulmans. C'est quoi, par exemple? Vous dites quoi? Juste salat, oui, c'est saint. C'est-à-dire, on fait la prière, ça c'est saint. Juste ça, jeûne, c'est saint. Vous aidez aux gens, tout ça c'est saint. Tout ça c'est parmi actes saints en islam. Parmi actes saints, vous savez c'est quoi? Pleurer pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ça c'est acte. Pleurer pour qui? Pour qui? Pour Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Man baka ala al-Hussein. Hadith de qui? Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Beaucoup de livres, ça existe ces hadiths-là. Dans le livre Bihar al-Anwar. Man baka ala al-Hussein. Ou tabaka falahu al-Jannah. Obligatoire pour lui paradis. C'est lui qui pleure pour Imam Hussein, larmes qui coulent. Soit non, parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, larmes, ça coule pas. Mais le cœur qui pleure, tous les deux, ils vont rentrer au paradis. Mais avec d'autres actes aussi. Vos actes, n'oubliez pas. Actes obligatoires, n'oubliez pas. Man baka ala al-Hussein. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam a dit, notre sixième imam a dit, c'est lui qui pleure pour Imam Hussein. Il est triste pour Imam Hussein. Paradis, c'est obligatoire pour lui. Pourquoi? Parce que le prophète, il a pleuré pour Imam Hussein. Les anges, ils ont pleuré pour Imam Hussein. Le prophète, tous les prophètes, ils ont pleuré pour Imam Hussein. Alayhi afdalus salatu wassalam. Man baka ala al-Hussein, ou tabaka falahu al-Jannah. Mu'minin, Inch'Allah, je répète vite fait demain notre dars aujourd'hui. J'ajoute le reste de notre programme, Inch'Allah, leçon pour demain, à la fin. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est deuxième jour du mois béni Muharram al-Haram. Vous savez, le deuxième jour du mois béni Muharram, ça c'est le jour que Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, avec le caravane, avec le ashab, avec les compagnons sincères de Imam Hussein, ils ont rentré où? À Karbala. Deuxième jour du mois béni Muharram al-Haram. Quand ils sont arrivés là, Imam Hussein, il a demandé, le nom de cette ville-là, c'est quoi, s'il vous plaît? Cette ville, comment il s'appelle? Tout le monde, ils ont dit, Yabna Rasulillah, il s'appelle Nainawa. Regardez le terme, parce que parmi les noms de Karbala, c'est Nainawa. Ça, c'est connu, ça. Dans notre ma'atam, quelquefois, ou dans notre shi'r, quand on fait shi'r, ou ma'atam, ou nawha, c'est connu ces mots-là. Nainawa. Ils ont répondu, Yabna Rasulillah. Ici, il s'appelle Nainawa. Imam Hussein a demandé, il y a d'autres noms ou pas? Ils ont tous dit Karbala. Regardez Imam Hussein, qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu ces mots-là? Il a dit, A'udhu billah min al-karbi wal-bala. Le mot Karbala, c'est fourni pour deux mots. Karbon et bala'on. Karb et bala, les deux là, pareil même, la traduction. Vous connaissez bala, c'est quoi? Bala, c'est quoi? Vous tous, vous connaissez bala. C'est pas simple examen bala. Bala, c'est-à-dire si c'est malheur qui vient sur toi. Mais ça, c'est pas malheur à cause des actes. Malheur à cause de nos actes, ça c'est pour nous. Mais Imam Hussein, ça on dit aujourd'hui malheur. Mais ça c'est examen, et grand examen pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Quand ils ont répété, Imam, le deuxième nom sur ces villes-là, Karbala, Imam a dit A'udhu billah min al-karbi wal-bala. Je demande protection envers bon Dieu à propos de Karb
et bala, à propos de bala. Après, Imam, il a annoncé comme dhikrul musiba. Moi, je vous dis ça. Pour que vous pleurez, Imam Hussein, c'est qui? Pour que vous pensez, Imam Hussein, il était madloum. Pour que vous pensez, Imam Hussein, il savait déjà, il va mourir ici, à Kerbala. C'est pas accident ça pour Imam. Il savait déjà que moi je vais mourir là. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Imam? Quand il a dit A'udhu billah min al-karbi wal bala, c'est fini ça. Après, qu'est-ce qu'il a dit, Imam? Il a dit Huna, ici, Mahallu rihalina, Mahallu rikabina. Il a prononcé beaucoup de mots, Imam. Il a dit on est tous, on va partir d'ici, on va mourir ici. Il a déjà annoncé pour les 72 personnes là. Vous savez, 72 personnes, ne pensez pas tout le monde déjà âgé. Non, il y a âgé, parmi ces gens-là, femmes, et à peu près 27 ou 28 enfants avec eux. 28 enfants avec eux. Personnes âgées, alors c'est combien? Nous, on ne sait pas. Mais 72 personnes là, tout le monde, ils étaient à Kerbala. C'est le compagnon sincère pour Imam Hussein. C'est pour cela, Imam, quand il a annoncé ça, il savait Imam. Parce que quand il a annoncé ça, tout le monde prêt de mourir ici à Kerbala. Ici, Imam, il commence pour faire le discours, pour dire aux gens, de maintenant, vous pouvez retourner. Vous pouvez me laisser seul si vous voulez retourner. Pas de souci. Ils ont tous déclaré devant Imam, Yabna Rasoulillah, on va mourir avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire au prophète jour de jugement? Qu'est-ce qu'on doit répondre comme la réponse? Qu'est-ce qu'on donne comme la réponse à prophète? On te laisse comme ça seul? Jamais. Tout le monde. C'est pour cela Imam a dit, Ma ra'aytu ashaban awfa min ashabi. Moi, je n'ai pas vu compagnons fidèles comme mes compagnons. Imam Hussein. 72 personnes, les enfants, vieilles personnes, femmes, hommes, ensemble, mais tout le monde fidèle de Imam Hussein. Ils sont tous prêts de mourir. Pour qui? Pour Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Je m'arrête là. La suite, Inch'Allah, pour demain soir. Je demande pardon pour vous tous, votre péché, parce que beaucoup de péchés, nous on fait beaucoup de péchés. Quelquefois paroles, quelquefois actes. Tout ça, c'est péché. Combien de péchés on fait tous les jours, on ne sait pas. De maintenant, essayez, vous tous, prenez carnet, peut-être pas de petit carnet comme ça. Regardez vos actes tous les jours. Si vous faites bien, notez. Vous faites péché, notez. Vous allez voir vos péchés beaucoup plus que vos actes bien. Péché toujours beaucoup. Rasulullah a dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire vous tous, ça c'est parole du prophète. Parole du prophète. Vous jugez-vous d'abord avant le jugement. De maintenant, vous prenez carnet, vous dites qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Combien de fautes, combien de bienfaits? Regardez. Contrôlez vos actes. Mu'minin, vous tous, vous êtes compagnons de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ça c'est mois béni Muharram. On contrôle maintenant notre parole. On reste, Inch'Allah, avec Imam Hussein. On est tous tristes pour Imam Hussein. Mois spécial pour Imam Hussein. Important en ce moment, c'est quoi? Début mois béni Muharram, jusqu'à 40 jours de Imam Hussein, on pense juste à Imam Hussein. D'autres choses, laissez tomber, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. D'autres choses, c'est-à-dire vos obligations, vous faites, parce que obligatoire votre prière. Mais il y a des choses, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire.
Et c'est pas sunnah, c'est pas mustahab même. Laisse tomber. Pensez toujours à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. En ces moments, ça c'est moi spécial. Parmi le meilleur acte, c'est quoi? Demander aussi pardon pour les défunts, les gens qui sont déjà décédés. On va réciter, Inch'Allah, Suratul Fatiha pour tout le monde. Rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Prophète a dit, c'est le meilleur hadiyah, meilleur cadeau pour le défunt, c'est quoi? C'est le Coran qu'on récite. Suratul Fatiha, Inna anzalna, Qul huwallahu ahad, Ayatul Kursi, tout ça. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous voyez le péché qu'il a fait là, c'est lui qui est déjà décédé, déjà enterré. Le péché qu'il a fait, c'est diminuer. Bon Dieu, il enlève quelques péchés. Ça, c'est grâce à vos doigts. Grâce à quoi? Vos invocations. Invoquez pour les morts, pour les décès. C'est très important pour nous. Et surtout, vous invoquez pour Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Parce que Ahlul Bayt, c'est votre imam, votre guide, votre juge et en même temps, imam aussi votre papa et plus que papa. Ahlul Bayt, plus que papa pour nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.